کالو، میں جا رہی ہوں اپنے مائکے، تم یہیں پہ رہنا اور گھونسلے کا خیال رکھنا۔ دیکھنا کوئی پکشی ہمارے گھونسلے میں سو نہ جائے، پورا دن ہمارے گھونسلے میں آرام کرتے ہیں یہ آوارہ پکشی۔ مما، میں بھی آپ کے ساتھ ہی آؤں گا، مجھے کتنے دن ہو گئے ہیں نانو کے گھر نہیں گیا ہوں میں۔ نہیں نہیں کوکو بیٹا، تم نے پچھلی دفعہ بھی میری بہت انسلیوٹ کروائی تھی، اس لیے میں تمہیں اس بار اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی۔ ماں، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں نا، میں نے پچھلی دفعہ بس بلبل آنٹی کے گھونسلے سے ایک ہی تو امرود چرایا تھا نا، وہ کیا ہوا جو میں چراتے ہوئے پکڑا گیا؟ اور یہ سب بھی تو مجھے آپ نے ہی سکھایا ہے نا۔ بیٹا، میں نے سکھایا کہاں ہے؟ اگر مجھ سے سیکھتے تو اتنے کچے کھلاڑی نہ ہوتے تمہارا پاپا اور تم ہمیشہ ہی چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہو۔ اچھا شرمیلو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ اس نے نانی ماں سے ملنا ہے تو اسے لیتی جاؤ ساتھ، اس میں اتنی بحث کرنے والی کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے کالو، تم بھی یہی چاہتے ہو کہ کوئی بھی گھر پہ نہ ہو اور تم آرام سے صبح سے شام تک بس سوتے ہی رہو۔ اس طرح شرمیلو کبھی اپنے بیٹے کوکو کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر جا ہی رہی تھی کہ رستے میں اس کا گزر کبوتر کے گھونسلے کے اوپر سے ہوتا ہے۔ کبوتر کے گھونسلے میں بہت اچھے امرود پڑے ہوئے تھے۔ ارے کوکو بیٹا، وہ دیکھو، اتنے مزیدار امرود، یہاں تک خوشبو آ رہی ہے ان کی، اور بہت پکے ہوئے بھی لگ رہے ہیں۔ پھر شرمیلو کوی اور اس کا بیٹا کوکو جھٹ سے کبوتر کے امرود کھا جاتے ہیں۔ ماں، کتنا مزہ آیا نا اتنے اچھے امرود کھا کر، مجھے بہت اچھا لگا۔ اور ہاں ماں، ایسے امرود کبوتر انکل بہت سے ڈھونڈ کر لایا کرتے ہیں، انہیں بہت اچھا باغ معلوم ہے امرودوں کا۔ ہاں کوکو بیٹا، چلو اب جلد سے جلد ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تمہارے پاپا اور تم اسی لیے تو پکڑے جاتے ہو، چوری کرنے کے بعد بھی وہیں پہ بیٹھے رہتے ہو، ہمیں فوراً سے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ اس طرح شرمیلو کوی اپنے بیٹے کوکو کو لے کر فوراً سے وہاں سے دوسرے جنگل اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ اور شام کو جیسے ہی کبوتر واپس لوٹتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کس نے کھائے میرے امرود؟ کس نے کھائے؟ کتنی مشکلوں سے ڈھونڈ کر لاتا ہوں میں امرود دوسرے جنگل سے، اور کتنی محنت کرتا ہوں میں، میرے تو پنکھ بھی درد کر جاتے ہیں اڑ کر، اور میں جب بھی اپنے گھونسلے میں امرود لا کر رکھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی پرندہ امرود کھا جاتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے امرود کس نے کھائے ہیں؟ کس نے کھائے ہیں میرے امرود؟ اور کبوتر بہت زیادہ رونے لگتا ہے۔ ظاہر ہے رونا بھی بنتا تھا بیچارے کا، صبح سے شام تک محنت کرتا تھا وہ، اور وہ کوے مفت میں ہی اس کی جمع پونجی جو بھی دانا ہوتا، فروٹ ہوتا، کھا جایا کرتے۔ کبوتر بھیا، کیا ہوا؟ آج آپ دانا ڈھونڈنے بھی نہیں آئے اور رو بھی رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ چڑیا بھی، میرے ساتھ روز ہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں روزانہ کتنی مشکل سے امرود ڈھونڈ کر لاتا ہوں، اور اتنے پکے ہوئے خوشبودار امرود، تاکہ میں جب دانا ڈھونڈنے نہ جاؤں تو گھر پر رہ کر اپنا وقت اچھے سے گزار سکوں۔ لیکن نہ جانے کون ہے جو میرے جمع کیے ہوئے دانے، فروٹس، جو کچھ بھی میں گھونسلے میں رکھتا ہوں وہ اٹھا کر کھا جاتا ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ سب کس کا کام ہے۔ کبوتر بھیا، ہو نہ ہو یہ ان کووں کا کام ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ان کے ہی کرتوت ہیں۔ آپ پریشان بالکل مت ہوئیے، ابھی کالو کوا اور شرمیلو کوی گھر پر ہی ہوں گے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، اور ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ اگر انہوں نے چوری کی ہوگی تو کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل جائے گا ہمیں۔ ہاں چڑیا بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ، چلیں مل کر چلتے ہیں، آپ میرے ساتھ ہی چلیے، مجھ سے تو بات ہی نہیں ہو پائے گی، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے چڑیا بھی، میں نے کتنی مشکل سے امرود ڈھونڈے اور وہ نہ جانے کون کھا گیا۔ پھر کبوتر اور سویٹی چڑیا
कौवों के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। शर्मीलो कभी तो अपने घर पर थी नहीं और कालू कौवा दरवाजे से बाहर आता है। हाँ भाई, चिड़िया और कबूतर, कहो कैसे आना हुआ? अगर आ ही रहे थे तो मेरे लिए कोई दाना ही ले आते यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। कौवे भैया, शर्मीलो कहाँ है और कुकू नजर नहीं आ रहे, किधर गए हैं दोनों? चिड़ियापी, शर्मीलो और कुकू तो कुकू के नानों के घर चले गए हैं। वो सुबह ही चले गए थे दोनों। शर्मीलो कह रही थी माँ से मिलना है, तो कुकू भी कहने लगा कि मैंने नानों के घर जाना है। वो दोनों तो उधर ही चले गए हैं और मैं घोंसले में सो रहा हूँ। क्या कोई काम था आपको? कबूतर भैया, मुझे लगता है कि इन्होंने चोरी नहीं की होगी, क्योंकि अगर चोरी की होती तो शर्मीलो और कुकू घर पे होते और कालू कौवा तो सो रहा था। मुझे नहीं लगता कि कौवों का काम है ये। क्या हुआ है चिड़ियापी? आप क्या आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हैं कबूतर से? सब खैरियत तो है? मुझे भी बताइए ना, क्या हुआ है ऐसा? कुछ नहीं कौवे भैया, आप सो जाइए। वैसे ही हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपका हाल पूछते चले। फिर कबूतर और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही है। शर्मीलो को गए हुए दूसरा दिन हो गया, अभी तक वापस नहीं लौटी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घोंसले से बाहर निकलता हूँ, किसी न किसी पक्षी के घोंसले से कोई दाना चुरा लूंगा। कालू कौवा जैसे ही अपने घोंसले से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सामने तो कबूतर के घोंसले में 2 अमरूद पड़े हुए थे, जो कबूतर एक दिन पहले ही शाम को लाया था और सुबह दाना ढूंढने चला गया था। यही सोच कर के अमरूद घोंसले में ही पड़े रहे और कालू कौवा न आओ देखता है न ताओ। वह जल्दी से कबूतर के दोनों अमरूद उठाकर खा जाता है और आराम से अपने घोंसले में वापस जाकर दोबारा से सो जाता है। कबूतर जैसे ही शाम को वापस लौटता है तो वो तो रोने ही लग जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे रोजाना अमरूद चोरी हो रहे हैं। वो ऐसे ही बैठा था कि चिड़िया ऊपर से आ जाती है। क्या हुआ है कबूतर भैया, आप रो क्यों रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? क्या आज फिर से कुछ हुआ है क्या? चिड़ियापी, मेरे आज फिर से अमरूद चोरी हो गए हैं। आपको पता है कि पहले भी मेरे रोजाना ही अमरूद चोरी हुआ करते थे, लेकिन आज फिर से हो गए। कबूतर भैया, आप परेशान मत होइए, हमें कुछ न कुछ करना होगा। फिर क्या था, कबूतर और चिड़िया भी अब फुल तरीके से तैयार थे कि उन्होंने जैसे तैसे करके चोर को पकड़ना ही है। माँ, मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, दाना टाइम पे खाया करो। तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती और बहुत कमजोर होती जा रही हो। शर्मीलो बेटी, मैंने तुमसे कहना था कि कुकू अब बहुत बड़ा हो गया है, कोई अच्छी सी लड़की देकर इसकी शादी कर दो। हाँ हाँ माँ, तुम जहन में रखना और देखती रहना कोई अच्छी लड़की, खाते पीते घर की, सुलझी हुई पढ़ी लिखी समझदार। तुम्हें तो पता है मेरा कुकू कितना लाडला है। जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो हम शादी कर देंगे इसकी। शर्मीलो कभी कुकू के साथ अपने घोंसले वापस लौट ही रही थी कि उसकी नजर फिर से कबूतर के घोंसले पर पड़ जाती है और उसे फिर से 2 अमरूद नजर आ जाते हैं। अरे कुकू बेटा, वो देखो, हम कब से उड़ रहे हैं और भूख भी बहुत लगी है। अमरूदों की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। चलो जल्दी से दोबारा से खा लेते हैं कबूतर के अमरूद। उसको क्या पता चलना है कि हमने ही खाए हैं। फिर क्या था, शर्मीलो कवि और कुकू जल्दी से कबूतर के अमरूदों पर झपटते हैं और जल्दी से उन्हें खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर उड़ने ही लगते हैं तो शर्मीलो तो उड़ ही नहीं पा रही थी। अरे ये क्या बेटा, ना ही मेरी पूंछ हिल पा रही है और ना ही मेरा पंख। माँ, ये तो फंदा था इधर, और आपका पंख और पूंछ दोनों फंदे के अंदर आ चुके हैं। क्या क्या मतलब कुकू बेटा? इस गंदी आंखों वाले कबूतर ने हमें फंसाया है। मैंने समझा था कि हम अमरूद खाकर भाग जाएंगे, लेकिन इस कबूतर ने तो हमें पकड़ लिया रंगे हाथों।
वो ऐसे ही हाल दुहाई कर रही थी कि कबूतर और स्वीटी चिड़िया भी ऊपर से आ जाते हैं। हाँ भाई शर्मीलो, तुमने क्या समझा था कि हम तुम्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे? अब सुनाओ, कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? तुम बहुत शातिर बनती थी ना। आए दिन तुम कबूतर की जमा पूंजियां चुरा लिया करती थी। बेचारा कितनी मुश्किल से सुबह से शाम तक मेहनत करता है और तुम 1 मिनट में सारी मेहनत पर पानी फेरकर परे चली जाती थी। अब हम तुम्हें राजा के पास ले जाएंगे और तुम्हें सजा दिलवाएंगे, बहुत ज्यादा सजा। इस तरह शर्मीलो कवि को बहुत सजा मिलती है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी और उसके साथ उसका बेटा कुक्कू भी।